थैंक यू प्रभु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे खुदा अच्छे समय लिए स्वामी। अब्बा पिता अपने आप नूं मैं तेरे हत्थां सौंपदा खुदा, जो शब्द निकलन प्रभु तेरी महिमा दे निकलन। अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर, साढ़े सारे दे नाल तुसीं अज गलबात करना, यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आमीन। आइए बैठ जावांगे अपनी जगह ते। हालेलुया, हालेलुया। आइए बाइबल खोलांगे, कुरिन्थियां दी पुस्तक पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय ਉਹਦੀ 3 आयत। किस चीज़ के बारे अज आप गल करन जा रहे हैं? किस चीज़ के बारे, किस परपज़ लिए आप इस जगह पर इकट्ठे हैं? अरे गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे। किस गल लिए इकट्ठे आप इस जगह पर? गुड फ्राइडे के लिए, है ना। गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता अज के दिन नूं? आप बहुत सारिया गल्लां नूं सुनते हैं, बहुत सारे लोग अज के दिन नूं गुड फ्राइडे कहते हैं, बहुत सारे लोग ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इनू दुख भरिया दिन भी कहते हैं, दुख भरिया फ्राइडे भी कहते हैं, है ना। बहुत सारिया अलग अलग गल्लां। कुछ लोग अज के दिन दुख मनाते हैं, शोकित होंगे, है ना। मैं डिस्कवरी तो देखा सीगा कि गुड फ्राइडे के दिन कई लोग की करते हैं, अपने आप नूं कोड़े मारते, अपने आप नूं कोड़े मारते हैं, अपने आप नूं सलीब के उत्ते टंगते हैं, अपने शरीर नूं दुख दिंदे आ। लेकिन बाइबल के अनुसार नहीं है, है ना। बाइबल की कहती है कि यीशु मसीह ने साड़ी खातिर जान दे दी, हुण सानू कुछ करन की जरूरत नहीं है। और वचन ये दसदा कि असी अपनी देही नूं की करना, इनू संभाल के रखना, है ना, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के विचों देखांगे, पढ़ांगे जरा एक लाइन आप 15 अध्याय पहला कुरिन्थियां उहदी 1 तो लैके 4 आयत तक पढ़ दीए कोई जरा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बस की लिखा इत्थे? पौलुस कुरिन्थियां दी कलीसिया दे विच जदों इस गल नूं दस रहा, है ना, वो कहता कि हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो मैं पहले सुना चुका हूँ, है ना। वो कहता मैं उस गल नूं मैं दोबारा तुहाडे नाल शेयर कर रहा जिस गल नूं मैं पहलां तुहाडे नाल शेयर कर चुकिया, है ना। पौलुस कहता कि यही गल मैं सीखी सी जदों पौलुस नवां मसीह दे विच आया सीगा, उहने भी इसे गल नूं सिੱਖਿਆ सीगा। हालांकि वो परमेश्वर नूं मनदा सी, लेकिन वो मसीह च नहीं सी, है ना, क्योंकि वो पुराने नियम के अनुसार चलता सीगा ते यीशु मसीह नूं मनन वालियां दे खिलाफ सीगा। लेकिन जदों मसीह दे विच आया, उन्हें इस गल नूं सुनिया, इस गल नूं सिੱਖਿਆ कि किस तरह जिहड़ा मसीह आ वो साडी खातिर मारिया गया। जिस दिन नूं अज असीं सैलीब्रेट करते हैं, मैं इस गल नूं मैं खुशी दे नाल भी लैना कि अज दे दिन यीशु मसीह साडे लई मारे गए, क्योंकि उन्हां दे मरण दे द्वारा मेरा छुटकारा होया। हालेलुया। वचन च अगे लिखिया कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। उस सुसमाचार के द्वारा कहता जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं दसियां, मसीह का जिहड़ा सुसमाचार तुहानूं मैं सुनाया, मसीह दीयां जिहड़ियां गल्लां तुहानूं मैं सिखाईयां आ, अगर उन्हां दे अनुसार तुसीं चलदे हो तां तुहाडा
उद्धार हुंदा आ। ते तीसरी आयत ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, है ना। मर गया, उसके बाद उसको गाड़ा गया, गाड़ने के बाद फिर वो तीसरे दिन जी उठा, है ना। मरिया यीशु मसीह साडे लई दफनाया गया, साडे लई फिर जी उठिया। बहुत लोग इस गल दे उत्ते विश्वास करते हैं, लेकिन जदों आपां दूसरा कुरिन्थियां ਉਹਦਾ 5 अध्याय ਉਹਦੀ 15 आयत पढ़ते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया कि वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखिए इत्थे दो आयतां दी गल कीती गई है। पहली आयत ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿन्थियां ਆਪਾਂ पढ़ते हैं ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ कि यीशु मसीह ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, है ना। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਜੀਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਆਹਾ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ कि वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए। कहता कि ये मसीह ने जदों साडी खातिर जान दे दिती, उन्हें सानू खरीद लिया। हालेलुया, उन्हें सानू खरीद लिया। वचन सानू ये दसदा कि उन्हें साडा छुटकारा किया, उन्हें साडी खातिर प्राण दे दिते और जो कीमत सीगी साडे प्राण दी उन्होंने अदा कर दिता। हालेलुया, साडी सारी कीमत नूं चुका दिता। जिस सज़ा नूं असीं लैना सीगा, जिस पाप दी पनिशमेंट सानूं मिलनी चाहिदी सीगी, जिहड़े कोड़े साडे शरीर दे उत्ते वजने चाहिदे सीगे, जिहड़ी मौत सानूं मिलनी चाहिदी सीगी, उस मौत नूं किहने ले लिया? यीशु मसीह ने ले लिया। यीशु मसीह ने साडा छुटकारा किया, यीशु मसीह ने सानूं नजात दित्ती है, यीशु मसीह ने साडी खातिर प्राण दे दिते। वचन कहंदा कि वो साडी खातिर मरिया ताकि हुण तो असीं अपने लिए ना जीए बल्कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਇਨਫ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੜਵਾ ਸੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੜਵਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੜਵਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ, ਹੈ ਨਾ।
ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਕੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੇਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਇਕਲੌਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਆ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਲਾਤੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, 39 ਕੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਪ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋੜੇ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਚਮੜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋੜੇ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਿੱਚਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, 39 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਹੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ।
ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਸਥਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਿਸਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 9-9 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਕਿੱਲ ਸੀਗੀ। 9 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ, 2 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ? ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕੋੜੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ क्षमा ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਫੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਰਕੁਸ 15 ਉਹਦੀ 34 ਆਇਤ। ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਵਚਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਰਕੁਸ 15:34 'ਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक बार इस लाइन को पढ़िए जरा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी। इसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बस की लिखा थे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक गल नूं तुसीं नोट कीता इस जगह ते कि यीशु मसीह परमेश्वर नूं किस तरह बुलाउंदे सीगे? पिता कह के, है ना। लेकिन इस जगह ते वो की कह रहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक रिश्ता जिहड़ा इत्थे बाप बेटे दा सीगा, जदों आपां वचन नूं गहराई नाल जदों पढ़ांगे, जदों वचन ये दसदा कि यीशु मसीह नूं जदों सलीब ते चढ़ाया गया सीगा, जदों उन्हां नूं पनिशमेंट दित्ती गई सीगी, उन्हां ने साडे सारे पापां नूं अपने ते ले लिया सीगा, है ना। साडे सारे पाप ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ हे परमेश्वर ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो इत्थे ये नहीं कह रहे कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इस जगह ते जदों आपां पढ़दे आ साडियां सारियां बुराइयां, साडे पाप यीशु मसीह दे उत्ते लद दिते गए सीगे। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯ
पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, है ना। ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ, खुश हाँ। ਉੱਥੇ देखो परमेश्वर ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ बेटा कह रहे हैं, ਉੱਥੇ बाप बेटे ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਝ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਬਕੂਕ 1:13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਂखें ਐਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ को ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਬਕੂਕ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਛਾ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਵਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ? ਉਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਨਾ 19:28 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਯਹੋਨਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 28 ਆਇਤ। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। बस
ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਬੋਲੀਏ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਜਰਾ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ? ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ, मैं प्यासा हूं। क्यों किया यीशु मसीह ने इस जगह ते कि मैं प्यासा हूं? वो इंसान ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਪਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਪਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ? ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਬੋਲੀਏ ਜਰਾ, ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਪਵਾਸ ਢੋਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਢੋਂਗ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਉਪਵਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਲਾਈਟ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਵਚਨ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਛੇਤੀ? ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗਲਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਪਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਪਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਵਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ, ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਆਪਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ, ਮੂਸਾ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੂਸਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ? ਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ? ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚਮਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ, ਉਪਵਾਸੀ ਜਾਣਨ, ਹੈ ਨਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਵਾਸੀ ਜਾਣਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਪਵਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਉਪਵਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਯਹੋਨਾ 19:26 ਤੇ 27। ਯਹੋਨਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 26 ਤੇ 27 ਆਏ। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। बस की लिखा इत्थे अगला जड़ा वचन उन्हें की किया कि हे नारी ये तेरा पुत्र है, और अपने चेले नूं यूहन्ना नूं की किया कि ये तेरी माता है। तुसीं सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस टाइम एक अपनी मां की जिम्मेवारी उस व्यक्ति के हथ विच क्यों दी? क्यों यीशु मसीह ने उस जिम्मेवारी नूं अपनी माता की जिहड़ी जिम्मेदारी सीगी, क्योंकि उन्होंने पता सीगा कि उहदी हुण डैथ हो जानी है ना, तो उन्हें अपनी माता की जिम्मेदारी अपने चेले के हथ विच दे दी। वो जिहड़ा चेला सीगा, वचन ये दसदा कि वो यीशु मसीह का सब तो प्यारा चेला सी, जिन्हों यीशु मसीह सब तो वध प्यार करते सी। इसलिए उन्हें उस जिम्मेवारी अपने चेले नूं इसलिए नहीं दिती कि वो चेला यीशु मसीह नूं प्यार करदा सी। ध्यान नाल सुणी जरा इस गल नूं, गौर दे नाल सुणीए जरा कि यीशु मसीह ने इसलिए जिम्मेवारी अपने प्यारे चेले नूं अपनी मां की जिम्मेदारी इसलिए नहीं दिती कि वह यीशु मसीह नूं प्यार करदा सीगा, बल्कि इसलिए दिती कि यीशु मसीह उस चेले नूं प्यार करदे सीगे। समझ रहे मेरी गल नूं? मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी, आप मां की जगह कलीसिया की गल करांगे, अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी उस अपने प्रिय चेले नूं इसलिए दिती कि यीशु मसीह उसनूं प्यार करदे सीगे। प्यार ये नहीं, वचन दसदा कि प्यार ये नहीं कि असी परमेश्वर नूं प्यार किया, बल्कि प्यार ओह आ कि परमेश्वर ने पहला सानूं प्यार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने सब तो पहला सानू प्यार किया। अज भी खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी अपने लोगों को तां दिंदा है क्योंकि यीशु मसीह उन्होंने प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि इंसान यीशु मसीह को प्यार करता। वचन ये दसदा कि जिहड़ा इंसान का प्यार आ वो सैल्फिश प्यार है। अगर आप प्यार की गल करिए तो प्यार साडा किस तरह का? असी किसी को अगर प्यार करते हैं तो असी उहदे कोलों एक्सपैक्टेशन करते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कुछ इच्छावां नूं रखते हैं कि मैं अगर किसी को प्यार कर रहा तो अगों मैनू भी वो प्यार करे, है ना। मैं हर प्यार की गल करदा, हर प्यार दे विच यही हुंदा आ। इंसान का जिहड़ा प्यार आ वो सैल्फिश प्यार आ, वो एक्सपैक्टेशन वाला प्यार आ, जिहदे विच वो इच्छा नूं रखदा कि अगों मैनू भी उस तरह का प्यार मिले। अगर आपां सोचीए कि अगर थोड़ी देर वास्ते मैं किसी नूं, अपने प्रिय नूं, अपने प्यार करने वाले नूं अगर मैं थोड़ी देर मैं छड्ड दियां, मैं उहनूं प्यार ना करा, मैं उहनूं कॉल ना करा, तो अगे वाला पता की सोचदा कि यार इहने किहड़ा मैनूं याद कीता, इहने किहड़ा मैनूं कॉल कीती है जिहड़ा मैं इहनूं कॉल करा।
मैं अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸੌਰੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ? ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਿਆਰ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਵਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:3 ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਰੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖੀਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਟੀਏ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ। ਆਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਖੁਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੀਏ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੋਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੁਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।